نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Kak Nuriza start dulu ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو Liba'dhin adu. Tolak dia sebab ada sabdu. Liba'dhin adu. بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Liza. Okay, Ili baca. Kejap. Sorry. Tak apa. Boleh dengar tak? Boleh? Jelas? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Okay, terima kasih Di. Kasih. Okay, next. Zandra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Illa tu panjang. Panjang paling kurang 4 harakat kan? Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa saya ulang Ustaz. Boleh? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zah. Okay, Haja Aini. Haja Aini unmute dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Okey, terima kasih Haja Aini. Terima kasih. Okey. Sambung Nurain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا إلا آدم لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك Tu dengung sikit. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا Ustaz. وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Minadh tu hujung lidah tu keluarkan sikit. Minadh-dhalimin. Walau taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz-zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Tolak sikit sebab dia ada sabdu tu, dia ada tekanan. Liba'dhin adu. Dia bukan adu saja. Adu. Wow. Tolak ke depan. Macam kita sebut W tu kan. Liba'dhin adu. Liba'dhin adu. Okey. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kurang sikit dia punya mat. Wa mata'un ilahin. Ain. Wa mata'un ilahin. Wa mata'un. Dia jangan wa mata'un. Dia jadi 3 harakat. Wa mata'un ilahin. Wa mata'un terlebih tu. 2 harakat je. Wa mata'un ilahin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih.
fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Okey, terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Okey, next Kak Norita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن Ya tu mak jais. Dia panjang 4 atau 5. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا Wala ta nipis dulu. Wala taqraba. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Terima kasih, Zah. Ada lagi? Semua dah baca Okey. Saya bacakan muka surat sebelah ayat 7. Ayat 7 muka surat 7. Ayat 38 sampai ayat 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Okey. Okey, habis bacaan untuk hari ni, talaki untuk hari ni cuma nak tekankan pada ayat 36 tadi yang kita baca tadi tu, kan? Baik, ayat 36 tu pada kalimah li ba'dhin adu tu, sebutan dia memang kena tolak waw tu sebab waw tu ada tanda sabdu kan. Melainkan kalau dal tu baris depan, waw tu mati. Kalau dal baris depan, waw tu mati, kita boleh baca li ba'dhin adu tanpa tekanan kan. Tapi disebabkan waw itu ada sabdu, macam seolah-olah waw itu ada dua lah senang cerita. Satu waw mati, satu waw hidup kan. Adu. Jadi dia kena tolak dari bibir. Kenapa kena tolak daripada bibir? Sebab waw itu huruf bibir. Adu. Dia macam seolah-olah ada bukan WU tau. UW. Betul tak macam tu? Tak pandai nak dia Melayu. Adu. Ada tolak. Dengan ada sedikit tekanan disebabkan ada syaddah ataupun sabdu. Satu lagi bila dah ditolak, kena tengok pula dia punya sifat waw ni. Waw ni dia ada satu sifat disebut sebagai dari segi udara dia tertahan. Dia tak keluar tak keluar udara, iaitu jahar. Boleh tengok buku tahsin coklat tu untuk waw. Kalau dari segi suara dia tak tahan, dia tak tolak. Ini penting ni. Jadi yang saya nak sebutkan, kalau buku tahsin tu okey. Cuba tengok muka surat 43. Nampak? Ada jahar dengan rukhwah. Dia terlepas kan? Jadi yang dikatakan rukhwah tu maksudnya terlepasnya suara, tapi tertahannya udara. Jadi masa baca tadi, bila kita tahu dia mati, walaupun dia mati, dia tak boleh kosong. Kosong tu maksudnya macam ni. Li ba'dhin adu. Macam dia tak ada ekor kat belakang ni, sedangkan dia ada rukhwah. Adu. Maknanya ada tolak lagi suara tu ke depan sikit. Adu. Tapi jangan sampai adu. Tu jadi hidup balik. Yang tak boleh sama ada adu tak ada tekanan langsung ataupun ada tekanan tapi dia kosong kat belakang. Yang kosong tu macam mana? Adu. Adu. Dia dah tolak dah. Adu. Tapi dia tak ada bunyi hujung tu. Sepatutnya adu. Adu. Sebab apa? Sebab nak meraihkan rukhwah tu. Ini penting Kadang ada orang yang tak berapa nak jelas sebut waw tu sebab dia tak tahu ada satu sifat namanya rukhwah, iaitu terlepas suara waw. Adu. Jangan baca adu. Dia macam seolah-olah terhenti mengejut kan. Sedangkan dia ada sifat melepaskan suara. Tu kena catat sikit. Okay. Sama juga macam ra. Ra kalau mati mustaqor. Dia jangan mustaqor. Pendek je dan dia tak ada bunyi ekor kat belakang. Dia ada kena ke depan dah sikit bunyi ra. Apa-apa pun huruf ni, tekanan dia ke atau matinya ke ataupun hidupnya huruf, semua bergantung pada sifat yang ada pada huruf tersebut. Okey, baik. Habis untuk bacaan talaki, kita sambung. Buku coklat tahsin kita sampai mana hari tu? Sifat yang ke Buku surat 40
sampai muka surat 40 kan? Betul tak? Takut saya salah. Boleh siapa-siapa respon tak? Betul tak muka surat 40? Ada tanda tak? Yang saya tulis kat sini 40 tapi saya tak ingat 40 ni minggu lepas punya ke? Bibir. Oh, dah habis ni lidah. Maknanya 42 lah. Bibir pun habis. Bibir pun dah habis. Kejap. 44. Cuba tengok buku tahsin muka surat 44. Kejap. Kalau bibir dah habis maknanya masuk muka surat 45 lah. Zai, sin, sod, dot. Ke habis dah? Ke saya ada bagi yang ni hari tu? Ke saya ada bagi yang ni hari tu? Yang saya suruh isi tu. Grup ni ke yang saya suruh isi? Bukan? Bukan grup ni tak sampai lagi dah tu. So, kita masuk pada 45 lah kalau gitu. Habis bibir. Tapi kan sebenarnya, kalau perasan, siapa perasan, daripada muka surat 40 sampai 41 tu masih lagi makhraj lidah. Lepas tu tengah ni, 42 makhraj lidah. Tapi dekat muka surat 43 dengan 44 tu makhraj bibir. Lepas tu dia masuk lidah balik. Nampak tak? Itu yang saya confuse hari tu. Ada tak siapa-siapa catat? Sambungannya yang mana sepatutnya? Betul lah Ustazah ni. Selalu sangat lupa. Dah tulis dah. Entah. Kan betul muka surat 45 habis bibir. Kita masuk huruf zai. Ada tanda? Siapa ada tanda? Zai. Ada? Halalah. Saya rasa kalau dah habis bibir kita masuk 45 ni rasanya. Baik. Kita terus tulislah muka surat 45. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 45 pada makhraj lidah, sambungan sikit lagi lidah iaitu huruf zai. Yang mana kita tahu zai ni kedudukan letaknya lidah tu berada di bawah. Bawah mana? Dekat gigi bawah. Gigi depan yang bawah tu. Disebut kat situ gigi kacip depan rahang bawah. Kat situlah kita parking lidah kita, hujung lidah kita, dan dia akan mengeluarkan sifat sofir ke atas tu. Okay, kita perhatikan dia punya sifat-sifat yang ada pada zai. Dia ada 6 sifat iaitu 5 tambah 1. 5 itu sifat berlawanan dan satu lagi sifat tunggal iaitu sofir. Baik, kita tengok daripada atas tu. Dia ada tertahan udara. Yang kedua dia terlepas suara. Jahar tu tertahan udara. Rokhawah tu terlepas suara. Cuba kita matikan ikut pada contoh yang dia bagi tu. Az, iz, uz. Yang keluar tu suara. Tapi udaranya tak keluar. Kalau dia kira udara tu terlepas, nanti dia akan bunyi sama macam sin. Kalau sin, cuba tengok antara zai dengan sin. Apa sahaja beza antara zai dengan sin yang atas dengan bawah? Yang atas zai tadi jahar rokhawah. Yang sin tu hamas rokhawah. Nampak tak? Maknanya sin tu terlepas dua-dua. Udara terlepas, suara terlepas. Zai, udara tertahan, suara terlepas. Jadi bila kita matikan, kita nampak beza tu. Kita matikan zai, az, iz, uz. Tapi kalau sin, as, is, us. Lebih kuat lah dia menolak angin tu sebab dua-dua tolak. Yang zai ni satu tolak, satu tahan kan. Tapi sifat yang ketiga, 4, 5 tu sama tak zai dengan sin? Istifal, infitah, ismat. Sama kan? Sama juga yang sifat tunggal tu, sofir. Sama juga. Jadi 6 sifat zai dengan sin ni sama kecuali
Jahar tu sahaja dengan hamas. Yang lain semua sama. Okey. Jadi beza huruf tu adalah bergantung pada dia punya sifat. Okey, dan kita tengok sod. Sod ni dia sekumpulan dengan zai sin juga. Tapi apa beza dia? Okey. Cuba tengok sod dengan sin. Sebab kalau ikutkan kita matikan sod dengan sin sama kan bunyi melepaskan tu. Dia punya angin, dia punya suara tu lepas tu sama. Tapi apa yang beza yang paling ketara? Sod ini bunyi dia tebal. Sin itu bunyinya nipis. Kalau tengok dari segi apa dia menebalkan, okey cuba tengok balik semula untuk sin. Dari segi udara. Udara hams. Sin hams kan? Sod pun sama hams. Dari segi suara, sin rokhwah, sod pun rokhwah. Sama. Terlopeh dua-dua. Tapi tengok yang ketiga. Kalau sin itu istifal, maknanya lidah tu tak terangkat. Kalau tengok dia punya lukisan lidah tu pun di bawah, dia rendah kan? Tapi sod, dia kuningkan colour tu, isti'la. Muka surat 46 tu, kenapa dia tak kuning? Nak tunjuk kat mana dia angkat pangkal lidah. Yang ada arrow warna kuning tolak ke pangkal, bukan pangkal halkum, dia langit belakang. Itulah isti'la. Itu yang membezakan antara sod dengan sin. Satu lagi apa? Lepas isti'la, itbaq untuk sod. Itbaq yang mana? Yang lidah yang depan sikit daripada bahagian isti'la tu, warna purple tu. Yang itu pun sin tak terangkat juga yang tengah tu. Maka sin tadi yang sifat keempat dia terbuka. Infitah tu maksudnya terbuka. Itbaq itu maksudnya lawan bagi terbuka. Tertutup ataupun terhimpit. Okey, nampak jadi nombor 1 dengan nombor 2 sifat dia sama sod dengan sin ni. Tapi nombor 3 dengan 4 ada beza. Sin 3 dengan 4 istifal dan infitah, iaitu tidak terangkat pangkal lidah dan dia punya ruang terbuka. Yalah lidah bila tak terangkat kan dengan kat lelangit, jadi ruang tu terbuka lah. Berbeza dengan sod, pangkal lidah terangkat dan dia ada tertutup atau terhimpit sedikit ruang kat atas tu. Menyebabkan dia jadi itbaq. Kemudian yang ketiga ismat, sama dengan sin lah sebab dia berada di dalam kedudukan huruf. Dan akhir sekali yang penting sod ini ada juga sifat tunggal yang sama macam zai, sama macam sin, iaitu sofir ataupun berdesir. Jadi syarat yang kita nak kena sebut pada huruf zai, sin dengan sod ini utamanya adalah mesti dibunyikan sofir ataupun berdesir tadi. Az untuk zai, as untuk sin, as untuk sod. Okey, nampak perbezaan antara tiga-tiga huruf ni. Dia keluar tempat yang sama tapi perbezaan adalah sedikit antara angin, antara suara, antara kedudukan pangkal lidah dan sama ada ruang tu tertutup ke terbuka. Semua kita boleh rujuk pada gambar rajah yang dia dah sediakan dalam buku tahsin ni. Boleh? Okey, kita habiskan satu lagi untuk makhraj lidah. Ada soalan tak untuk bahagian zai, sin dengan sod? Tak ada satu saya nak tambah. Pada huruf zai dengan sin ni, ni masalah kita orang Melayu ni lah. Saya suka sebut mana yang salah ni supaya kita tak sebut lagi. Supaya kita tak buat lagi kesilapan tu. Okey, zai kalau kita matikan lah. Kalau berbaris huruf-huruf ni tak banyak sangat yang tersilap. Bila mati ni, dia hidup. Az. Itu tak boleh sebab dia akan menambah satu sifat iaitu qalqalah. Tak boleh. Kalau kita tengok dari segi senarai sifat huruf tadi, antara tiga-tiga ni, ada tak sifat yang ditulis kat situ sifat qalqalah? Tak ada Kita yang menambah sendiri qalqalah tu. Iz. Yang z tu kasih buang. Jadi kita hanya sebut iz, az. Barulah nampak jelas dia punya rokhawah ataupun istilah bahasa Melayu kita sebut melepaskan suara. Mana suara zai? Az. Itu suara dia. Itu rokhawahnya zai. Yang selalu orang tersilap lah. Okay, macam sod ni jarang lah orang sebut as-sod. Sebabnya dia dah berat, dia dah susah nak sebut, dia pandailah dia tak melantun. Tapi zai ni sebab dia ringan kan, jadi dia termelantun tak sengaja. Okay, baik. Zah, maaf Ya. Zah. Beza sod dengan sin tu
Selalunya kalau betul ke kalau sin tu macam kita senyum sikit, swat tu is kan Asam. masam. Betul? Okey, senyum itu berkait dengan sifat yang ketiga iaitu istifal. Oh, Cuba kita sebut sambil senyum. Az. Kan? Kalau sad, dia tak boleh senyum. Kalau senyum, sad tu nanti jadi apa? as. As. Dia jadi sin. Hmm. Dia jadi sin yang hampir-hampir macam nak pergi sad tapi tak pergi sad sebab dia sengih tadi tu. Okey. Okey, terima kasih. Boleh kan Nurita? Ada Boleh, lagi? terima kasih. Sama. Okay, kalau tak ada kita masuk huruf dot. Makhraj huruf dot yang kita tahu huruf dot ini adalah satu huruf yang sukar. Satu huruf yang sukar untuk kita sebut dengan tepat. Okey? Kita tahu kat mana makhraj dot ni. Dia terhasil macam mana apabila sepanjang tepi lidah kiri atau kanan. Ini kena ingat selalu. Sepanjang tepi lidah sama ada kiri atau kanan atau kedua-dua tepi lidah tadi ditekan ke sepanjang akar gigi. Maknanya kena pergi dekat gigi geraham. Gigi geraham atas. Sama ada kiri ataupun kanan, melekat. Tapi kita nak belajar dengan sifat-sifat dia sekali kan. Cuba kita tengok ada berapa sifat? Ada 6. Bila 6 tu kita tahulah dia ada satu sifat tunggal yang disebut sebagai istitalah. Okey, apa itu istitalah? Okay, istitalah itu berpanjangan maksud dia. Berpanjangan maksud dia. Apa maksud berpanjangan? Istitalah lah. Ustazah ni pusing-pusing cakap kan. Okey, panjang tu maksudnya gini. Ni lidah kita tadi. Sama ada kiri ataupun kanan ni melekat dekat kita punya gigi geraham. Dan panjang lekatnya tu sampai ke tempat keluar huruf lam. Itu maksud istitalah. Melekatnya tepi lidah ni dekat gigi geraham, panjang lekatnya sampai dekat depan. Mengelak kalau kita sebut dot, walado, kat ujung je dia lekat, tepi tak lekat, tak boleh. Dia jadi dot tapi dot Melayu. Waladoli, nampak tak? Bunyi dia tu tak penuh. Dia, ni lidah, pangkal ni memang dah angkat dah. Nanti kita tengok mana yang dia angkat pangkal lidah. Pangkal lidah angkat, tepi lidah sama ada kiri atau kanan angkat. Lepas tu dia punya angkat panjang pula. Sebab apa panjang? Sebab dia ada sifat istitalah. Kemudian dibawa sampai tempat huruf lam. Tempat huruf lam kat mana? Bawa sampai ke depan. Maknanya sebahagian daripada lidah kita ni memang terangkat dan penuh kat ruang atas. Okey, cuba kita tengok sifat dot. Yang pertama jahar. Jahar tu tertahan udara. Bila kita matikan dot, ada tak angin yang keluar? Tak ada. Ada angin yang keluar? Cuba sebut dot mati. Ada tak angin? Tak ada. Dia tersekat. Jadi jahr. Yang kedua dia kata rohwah. Tang mana pula rohwah? Ni. Selalu orang baca dot mesti dia akan tahan udara, tahan suara. Betul tak? Baik ngaku. Sebab saya dulu pun macam tu. Bila ustaz saya tanya, dot ni sifat suaranya tertahan ke terlepas? Saya kata dengan confidence saya kata mestilah tertahan. Masa tu main sebat je, main sebut je kan, tak tahu sifat. Jadi sebenarnya kalau kita menyebut huruf dot ni, cuba perhatikan baik-baik. Menyebut dot, dia bukan sekadar kalau dot mati, op. Kalau kita sebut macam tu, selama ni kalau kita mengaji jumpa dot kita sebut out, maka kita akan menyenaraikan sifat tu jahar dan syiddah. Tapi kalau kita sebut dia nak tolak tu rokhawah. Nampak tak? Ada tak dia punya, dia tolak dengan lembut. Sebab apa dia boleh jadi macam tu? Sebab dia berkait rokhawah ni dengan istitalah. Macam mana dia boleh jadi rokhawah? Sebab dia berpanjangan tadi melekat tu. Tu yang dia jadi Bayangkan kalau sebut dot dekat hujung, tang mana kita nak dapat rokhawah? Tak adalah sebab dia tidak panjang dia punya lekat. Lekat tu mesti panjang dari tepi lidah sampai ke depan barulah dia menghasilkan ada rokhawah tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nampak? Dia tak boleh waladhdallin. Kalau sebut waladhdallin, confirm kita akan kata dua-dua tertahan. Nampak tak? Itu namanya rokhawah dan dia ada istitalah. Di samping itu bukan setakat rokhawah dan istitalah sahaja. Tengok dia ada kuning dengan warna
purple tu yang menguatkan lagi sifat pada huruf dad ni iaitu isti'la dan itbaq. Isti'la tu apa? Terangkat pangkal lidah. Semua warna dah ada dah tu. Terangkatnya pangkal lidah. Lepas tu itbaq pula. Itbaq tu apa? Tertutup ataupun tersekat atau tersepit. Tersepit. Ruang tu dah kecil jadinya kan. Semua dah ada warna kat situ. Istitalah tu berpanjangan. Maknanya diangkat yang ada warna tu kan sampai ke depan. Itulah makhraj yang tepat untuk menyebut huruf dad. Ad. Samawati wal ard. Jangan pendek sangat. Wal ard. Kadang dad pun dia ngelak juga. Dad tak bunyi, dia bunyi ra je. Samawati wal ard. Tak boleh. Hilang dad, maka tak sampailah maksud yang kita nak baca tadi. Okey? Dad ni yang kena hati-hati. Banyak tempat ruang lidah yang kita nak kena tahu kedudukan dia. Okey, ada soalan untuk dad? Tak ada. Faham jelas dad? InsyaAllah jelas. Cuma kadang kita nak menyebut je. Jadi sebab tu tak boleh tinggal talaki ni. Okey, talakilah dengan siapa-siapa. Ada ruang, ada peluang, talakilah sampai betul sebutan tu. Okey, habis. Berkaitan dengan huruf makhraj lidah. Kalau habis, kalau tak ada apa-apa soalan, kita masuk makhraj rongga mulut. Rongga mulut ni simple. Hurufnya adalah alif wawiyah ataupun mad. Okey. Jadi dia melibatkan pada rongga mulut sahaja. Faham maksudnya? Dia punya bunyi yang keluar daripada alif wawiyah ini tidak lebih daripada bahagian mulut. Kalau tengok dia tulis kat situ, terhasil apabila melepaskan suara ke dalam rongga mulut dari rongga kerongkong. Maknanya dari tekak dikeluarkan tu. Dan dia memanjangkan di dalam ruang rongga mulut. Alladhi. Jangan baca alladhi. Dia masuk hidung. Dia dah masuk rongga hidung. Kafaru. Ru kat mana? Dekat mulut saja. Jangan innalladzina kafaru. Tiba-tiba dekat al-jauh dia pergi dekat khayshum. Nampak tak? Ada beza al-jauh dengan al-khayshum. Sama juga alif. Salihat. Contoh. Jangan baca salihat. Tiba-tiba dia naik dekat hidung sendiri. Okey. Baik. Tu simple lah. Maknanya setiap mad alif wawiyah jangan pergi dekat hidung. Hanya di bahagian al-jawf atau rongga mulut sahaja. Yang ke-17 ni yang akhir sekali ni. Yang ini nak pergilah. Memang dia kena pergi kat hidung. Ni yang tak silap saya ada sebut dulu. Ada 7 perkara ni yang saya sebut kan. Iaitu nun mati, nun sabdu, mim mati, mim sabdu. Lepas tu ada lagi 3 apa? Baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Yang ini kalau kita jumpa dalam Quran, tak kisahlah nun itu ataupun mim itu tanda mati ke, dia berbaris ke, dia sabdu ke, dia tetap ada dengung. Dari segi berbaris tu tang mana dengung dia? Itu dia meninggalkan sedikit sifat dengung. Yang mana dengung tu dia ada nun ini dia ada martabat dia. Kalau kita sebut na anzalna, kita kata na tu dah sebut habis dah na. Mana ada dengung. Tapi kita perasan tak tapak nun tu? Na, nampak tak? Mim baris atas bunyinya ma. Tapi sebelum nak dapat ma tu ada tak sifat gunnah yang semula jadi ma. Cuma jangan melampau lah. Janganlah sampai bunyi ma. Nak tunjukkan yang ini adalah gunnah. Boleh, tapi tunggulah dia ada tanda sabdu. Letaklah 2 harakat dengung. Kalau berbaris tak payahlah lama sangat. Okey, cukup sekadar 1 harakat atau 2 harakat mengikut pada huruf tu. Kalau ada mad, jadi 2 harakat. Okey, habis. Lepas tu nanti barulah boleh isi yang muka surat 48 ni. Saya nak tanya, ingat tak makhraj daripada bawah, daripada tekak sampai hujung tekak, masuk kat bahagian lidah, pangkal, tengah lidah, tepi lidah, hujung lidah, lepas tu pergi kat bibir. Ingat tak? Ini semua cukup ni. Untuk kita isi ni cukup ni. Semua dia dah sediakan dah. Nak uji kita punya ingat ke tak ingat ke kan?
Dia kalau sebenarnya senang cerita kena hafal jugalah. Kalau rasa macam susah nak hafal, sebut huruf tu. Sebut huruf tu insya-Allah dia membantu tak banyak sikit walaupun mungkin ada juga kita rasa macam aku sebut tak tepat tapi mesti kita tahu dia keluar kat mana. Contoh Hamzah kan. Hamzah kita bariskan takkan kita nak kata Hamzah tu keluar dekat rongga mulut. Mestilah kita tahu dia tolak daripada pangkal jadi kita tahu dari pangkal halqum. Okey, nanti muka surat 48 ni siapa yang boleh isi silalah isi. Okey, ada soalan untuk bahagian makhraj dan sifat. Yang ini dia lebih kepada makhraj dan sifat sebenarnya. Okey, untuk huruf yang hampir sama ni, muka surat 49 ni, ini kan saya sebenarnya dah terangkan secara terperinci pada bahagian huruf alif sampai ya lah yang saya sebut ni. Cuma dia lagi nampak perbezaan. Contoh macam perbandingan huruf ha dengan ha, kita boleh tengok dia punya sifat. Kiri dengan kanan tu dia dah sediakan dah. Apa yang membezakan antara ha dengan ha. Nampak tak? Bila dia letak sebelah macam ni kita tahu. Okey. Ni sekali impas je ni. Maknanya kita mengulang. Antara ha dengan ha, sifat dia semua sama. Apa yang lain kat sifat dia? Iaitu tekanan. Kalau ha, dia ada khofa. Kalau ha tak ada. Sebab ha itu dia menekan kuat sikit. Tapi kalau ha, jangan tekan kuat-kuat. Sebab dia ada sifat khofa, iaitu tekanan huruf yang paling lemah antara 29 huruf. Jangan tekan jangan. Tak payah. Fi. Tak payah. Fi cukup. Sebab dia khofa. Khofa tu apa? Tekanan yang paling dhaif atau paling lemah. Dia tak kuat. Okey. Kalau kita tengok huruf hamzah dengan ain, apa dia punya perbezaan? Perbezaan ni nombor 1 dengan nombor 2. Kalau ain tu dia dengan hamzah sifatnya tertahan udara kedua-duanya ain dengan hamzah. Tapi dari segi suara ain tu tawasud iaitu duduk tengah-tengah, lepas tak boleh, tahan tak boleh. Tapi kalau hamzah dia tertahan terus. Dia terlepas. Kalau ain dia ada ke depan sikit berbanding dengan hamzah. Okey? Itu hamzah. Itu ain. Itu namanya tawasud. Jangan kita baca kosong. Dia tak ada tawasud. Itu tak boleh. Dia kena itu baru tawasud ain. Okey. Ni sementara saya tengah terangkan ni, kalau ada yang nak tanya confuse antara perbandingan dua huruf ni, bagi tahu Okey, baik, seterusnya qaf dengan kaf. Okey, tengok qaf dengan kaf yang berwarna tu. Kalau kaf dia hams dengan syiddah. Hams tu terlepas angin, qaf jahar. Dia tak ada angin yang dilepaskan. Okey. Kemudian dari segi suara dua-duanya tertahanlah. Kaf tu tertahan suaranya tapi yang dilepaskan hanya udara. Okey. Sama juga dengan qaf. Aqqa. Yang dilepaskan itu bukan suara tapi qalqalah. Cuba tengok warna purple muda kat bawah tu kan. Light purple tu letak qalqalah. Jadi kena ingat mesti dilantunkan dan dibunyikan bertepatan dengan sifat isti'la pula. Yang warna kuning tu. Aqqa. Jangan baca aq. Kalau aq dia tak mencukupi syarat isti'la. Nanti takut dia jadi istifal macam kaf. Itu adalah sedikit perbezaan antara kaf dengan qaf. Kaf dibaca dengan senyum, qaf tu dibaca dengan masam. Kan, Kemudian ini perbandingan huruf dot dengan dal. Ini yang saya baru sebut tadi. Dot ni banyak ke bahagian lidah yang terangkat. Tapi dal ujung tu sahaja. Kalau kita tengok dari segi bentuk lidah dari tepi tu pun kita dah nampak kan. Hujung lidah sikit je dia cuit belakang gigi. Tapi dot keseluruhan, hampir keseluruhan dia angkat semua. Okey, tak boleh letak hujung lidah sahaja untuk dot. Ad, out. Tak boleh. Ad, out. Penuh Seterusnya, ta dengan ta. Ta dengan ta ni perbezaan dia apa? Sifat juga. Sebab ta dengan ta dia keluar tempat yang sama. Hujung lidah belakang gigi. Ta tu dia tirus sikit sebab dia nipis. Sebab dia istifal. Kalau ta tu, kalau tengok sifat ketiga dia isti'la. Tapi tengok sifat yang ada dua kat atas. Ta tu jahar syiddah maksudnya apa?
dia tertahan kedua-duanya. Tahan angin, tahan suara. Tapi ta lepas angin, tahan suara. Kebanyakannya perbezaan-perbezaan huruf ni kita suka tengok pada sifat pertama dengan sifat kedua tu. Antara angin dengan suara tu je yang banyak perbezaan. Kemudian ta tidak ada qalqalah. Ta ada qalqalah. Apa lagi bezanya banyak. Ta ada isti'la dan itba'. Tapi ta istifal dan infitah. Tu ada beza dia. Jauh jugalah. Jadi bunyi dia tu memang jauh. At, al, okey, seterusnya shin dengan sin. Okey, shin dengan sin kalau tengok dua sifat antara angin dengan suara tu sama Dua-dua terlepas. Sin terlepas dua-dua Shin pun sama terlepas dua-dua. 3, 4, 5 sama tak? Sama. Apa yang membezakan antara dua huruf ini iaitu sifat tunggalnya. Sin itu safir, shin itu tafashi. Itu sahaja. Yang lain semua sama. Cuba tengok betul-betul. Sama semua kan? As, lidah kita letak di gigi bawah. Shin, ash. Dengan lidah kita terangkat ke langit menyebabkan bunyi tafashi keluar Okey, itu sin dengan shin. Ini saya laju sikit Okey. Seterusnya untuk perbezaan antara sod dengan sa. Ini mungkin jauh lah ni. Mungkin boleh nampak perbezaan dia Sod dengan sa. Kalau kita menyebut sa, pastikan hujung lidah lah keluarkan. Sod tu memang dia tak keluar hujung lidah lah sebab dia duduk di bawah Ini banyak beza dia. Walaupun dua-dua sifat yang atas tu sama iaitu angin keluar, suara pun keluar antara kedua huruf ni, tapi yang ketiga tu sad isti'la, ditebal, sa istifal. Kemudian yang keempat sad ni tertutup, itba. Sa ni infitah iaitu terbuka. Dan yang penting sa ini tadi bila kita keluarkan hujung lidah dia tidak ada sifat safir sebagaimana sad. Dia tidak ada safir sebagaimana sad. Mungkin sad ni nampak lebih sikit beza dia sebab dia tebal. Tapi cuba tengok yang bawah. Perbandingan huruf sin dengan sa ni. Ni pun kadang-kadang tertukar. Yang mana sa ni kita tahu dah memang dia keluar kat hujung lidah. Tapi bila baca laju tu kadang dia tak keluar hujung lidah. Maka dia akan jadi sin juga. Okay. Kalau kita tengok sifat antara sa dengan sin ni sama semua. Kecuali sin itu ada safir. Sa itu tidak ada safir. Jadi pasti kita kena ingat sa itu syaratnya satu je yang membuatkan dia berbeza antara sa dengan sin iaitu mengeluarkan hujung lidah tadi. Kalau dia tak keluarkan hujung lidah untuk sa, maka dia akan jadi sama. Maknanya sin juga disebut. Salasa. Dia kena keluarkan hujung lidah. Jangan salasa. Depan tadi sa tu dah keluarkan dah. Dia dalam salasa tu ada 2 kali menyebut huruf sa. Jadi pastikan betul-betul dia keluar 2 kali. Jangan satu keluar, satu tak keluar. Okey. Baru nampak perbezaan antara sa dengan sin. Baik. Seterusnya, okey. Untuk zal dengan zai. Zai ni tadi dia ada safir juga kan yang kita dah belajar hari ni. Tapi zal tidak ada safir. Dari segi sifat yang lain semua sama. Okey. Jadi macam mana cara dia? Letaklah kita punya lidah di bawah, di gigi bawah, tapi zal di hujung lidah keluarkan sedikit. Jadi kalau tengok dari segi huruf sa dengan zal tadi tempat keluar dia sama kan? Jadi pastikan zal ni pun mesti keluar hujung lidah. Tak keluar nanti dia jadi zai. Okey, iza, jaa, iza, jangan iza, nanti dia jadi zai. Ini huruf-huruf yang penampiran Kemudian za dengan zal. Za dengan zai. Yang paling ketara kat sini kita tengok dia sama juga jahar khawah dua-dua ni. Dia tertahan angin tapi terlepasnya suara antara za dengan zai. Tapi za ni dia ada isti'la dengan itbaq. Terangkat pangkal lidah menyebabkan za tu tebal. Tapi zai ni istifal. Dia tidak terangkat menyebabkan sebutan itu tipis. Dan zai itu terbuka, maka za itu tertutup sebab pangkal lidah terangkat banyak tadi kan. Dan kedua-duanya ismat dan akhir sekali zai itu safir. Za tak boleh safir. Za jangan safir.
sebagaimana yang kita baca selalu, inilah kesilapan tak adalah banyak. Tapi kebanyakan huruf-huruf yang kita selalu silap ni za, zal, ta. Sebab tu dia buat perbandingan macam ni. Maknanya kita nak kena alert, tengok betul-betul sifat apa yang menyebabkan dia berbeza sebutan. Okay. Minal zalimin. Astaghfirullahal azim. Sadaqallahul azim. Syarat dia hujung lidah je keluarkan dan mengangkat pangkal lidah supaya tebal. Kalau hujung lidah tak angkat, maka dia akan jadi zai. Okey. Seterusnya perbandingan antara huruf dha dengan zal. Ini dua-dua sama, kecuali zal, kecuali yang 3 dengan 4 lah, iaitu isti'la itbaq, istifal infitah. Maknanya ketika menyebut zal nipis, ketika menyebut dha itu tebal. Kenapa tebal? Sebab isti'la dengan itbaq tadi. Itu sahaja beza dia. Okey, jangan samakan. Baik, seterusnya sikit lagi. Ghain dengan huruf ain. Okey, yang pertama sekali nak sebut ghain tu keluar dekat hujung halqum, ain kat tengah halqum. Jadi dua huruf ini berjiran sebenarnya. Tapi sifat dia tak sama. Dua-dua huruf ini sifatnya memang menahan udara atau udara tak keluar lah, angin tak keluar. Tapi apa yang keluar? Ghain tu mengeluarkan suara. Ghain tu mengeluarkan suara. Macam mana nak baca? Au. Itulah suara ghain. Au. Ghairil maghdubi. Au. Dia tak boleh ghairil magh. Ada bunyi gh, tak boleh. Sebab dia tak ada qalqalah pun. Ghairil maghdubi. Magh. Itu adalah rukhawah ghain. Tapi ain tak ada rukhawah. A'lamu. Itu dia punya tawasul. Dia macam nak lepas tapi tak boleh lepas. Jadi dia duduk kat tengah-tengah. Kan? Ain. Kemudian ghain ni dia kena masam sebab dia ada sifat isti'la. Tapi ain ini senyum aja sebab dia sifat istifal. Yang lain tu samalah sifat dia. Dikira saya sebut perbandingan huruf-huruf ni adalah mengulang semula huruf-huruf dan makhraj huruf dan sifat-sifat yang kita dah belajar. Okey, boleh? Jadi macam kalau kita confuse beberapa huruf ketika kita membaca, boleh rujuk pada buku tahsin ni. Tengok pada perbandingan huruf. Selama ni kita baca ain dengan ghain pun kadang-kadang tertukar. Tengok balik dia keluar kat mana. Okay, jadi ini adalah kesimpulan pada perbandingan huruf-huruf yang kita sebutkan tadi. Semua dia dah letak kat situ apa perbezaan. Baru kita nampak. Cumanya kalau kata ustazah saya tak nampak. Okay, saya faham kenapa tak nampak. Sebab istilah tu kita tak ingat lagi. Jahar tu apa, hamas tu apa, itu sebenarnya. Jadi secara ringkas ni kita kena hafal jugalah sikit. Tak payahlah hafal. Jahar maksudnya menahan udara daripada menyekat, daripada terkeluar. Tak payah panjang-panjang. Buat simple jadi kita faham kan. Jahar tertahan udara, hamas terlepas udara. Selalunya kita akan mudah ingat sebab dia berlawanan. Tahan mestilah jawabnya, lawannya lepas. Terangkat mestilah lawannya rendah. Tertutup mesti lawannya terbuka. Yang senang mesti lawannya susah. Macam tu. Okay? Boleh? InsyaAllah. Sifat pula dengan sebab. Perbandingan sifat huruf isti'la dan itbaq. Cuba kita tengok sekejap muka surat 58. Meninggikan tengah lidah ini itbaq Apa maksud itbaq dan isti'la ni? Kalau itbaq meninggikan tengah lidah ke lelangit ketika menyebut suara huruf yang menyebabkan suara terhimpit di antara kedua-duanya. Antara kedua tu siapa? Antara lidah yang tengah dengan lelangit tadi. Yang dia tolak dengan arrow tu, itu maksud dia itbaq, tengah lidah. Okey? Baik. Kemudian isti'la meninggikan pangkal lidah. Yang dia tolak warna merah belah belakang tu. Dia naik ke lelangit belakang, ke lelangit lembut tu dipanggil. Kat sini dia tak tulis. Meninggikan pangkal lidah ke lelangit atau sikit lelangit lembut ketika menyebut huruf menyebabkan suara terangkat ke atas. Lelangit ni sebab apa saya sebut lembut tu? Sebab dalam lelangit, kat kawasan lelangit tu ada lelangit keras, ada lelangit lembut. Lelangit lembut tu maknanya pangkal lidah terangkat ke belakang tu, betul lah. Kalau takut juga pangkal lidah terangkat dekat lelangit keras, sudah. Tak jadilah isti'la, tak tahu jadi huruf apa.
Itu antara perbezaan itbaq dan isti'la. Itbaq tengah lidah, isti'la pangkal lidah. Okey, kaedahnya lebih kurang beginilah. Ya. Okey, ini pangkal, ini tengah. Ini pangkal, ini tengah. Okey. Baik. Kita tengok huruf isti'la meninggikan pangkal lidah ke langit adalah 7 huruf ni yang saya sebut selalu sebelum ni. Yang daripada awal kelas kita mula hari tu pun saya dah sebut huruf masam. Inilah dia. Inilah huruf masamnya. Kerana apa? Kerana pangkal lidah terangkat menyebabkan kita punya pipi ni tak boleh nak senyum. Kalau senyum pangkal lidah itu tiba-tiba pak dia turun ke bawah. Okey. Kemudian huruf itbaq 4 sahaja daripada huruf isti'la tadi diambil oleh itbaq. Kerana sad dha ta za ni maknanya apa? 2 kerja sekali. Pangkal lidah angkat, tengah lidah pun angkat. Itu untuk sad dha ta za. Tapi okey, yang disebut huruf infitah dalam isti'la. Infitah ni lawan itbaq kan? Okey, infitah itu adalah lawan itbaq. Kenapa dia tak masukkan huruf infitah dekat dalam itbaq? Okey. Apa maksud dia? Menjauhkan tengah lidah dari langit. Kerana apa? Kha, ghain dengan qaf ini dia tak masuk itbaq. Sebab yang terangkat untuk kha, ghain, qaf ini pangkal lidah saja. Kerana kha itu keluar di hujung halkum. Ghain dengan qaf itu keluar di ghain hujung halkum juga. Sorry ni kena catat. Sebab apa? Infitah itu tak masuk dalam itbaq. Kerana kha adalah tempat keluarnya di mana? Di hujung halkum. Ghain tempat keluarnya di mana? Hujung halkum juga. Qaf tempat keluarnya di mana? Pangkal lidah berhampiran dengan hujung halkum. Jadi disebabkan makhraj itu jauh daripada tengah lidah, maka kha, ghain dengan qaf ini tidak boleh dikategorikan sebagai huruf itbaq nak dibandingkan dengan sad, dha, ta, za. Jelas tak? Ya. Infitah tu apa? Infitah tu terbuka. Dia tak, yang tengah lidah tu dia tak terangkat dan dia tidak menghimpit ruang antara lidah dengan langit tengah, langit keras. Nampak tak beza? Sebab selalu menjadi persoalan. Huruf isti'la ada 7 mengangkat pangkal lidah. Tapi kenapa itbaq 4 sahaja? Kenapa tak bawa masuk lagi 3? Dia berkait dengan tempat keluar 3 huruf ini. Rupanya 3 huruf ini dia hampir dengan pangkal lidah. Kiranya kha dengan ghain ni dikategorikan huruf hujung halkum kan? Lepas hujung halkum kan pangkal lidah kan? Dia berdekatan, dia berhampiran. Jadi dia hanya melibatkan pada isti'la saja. Tapi yang ruang tengah dia tidak itbaq. Maknanya yang terangkat ketika menyebut kha, ghain dengan qaf ini hanya pangkal lidah saja. Tapi dia tidak terangkat tengah lidah menyebabkan itbaq. Tak ada. Itu sebabnya. Okey. Jelas? Perbandingan antara itbaq dengan isti'la nak kena tahu. Jelas tak? Jelas Okey. Ni makhraj lidah halkum ni apa benda ni? Oh, ini yang berkaitan dengan sifat isti'la. Dia diasingkan. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Ini semua huruf isti'la. Dan ada juga huruf itbaq. Okey, cuba tengok sekejap contoh ayat-ayat ni. Dia ada bagi potongan-potongan kalimah ni, potongan ayat. Cuba perhatikan, dia merahkan lagi tu dia punya kalimah. Cuba tengok macam mana cara kita nak membunyikan. Fokus pada isti'la dan itbaq. Muka surat 62 ni. Okey, fokus pada huruf-huruf yang merah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Nakhafu. Jangan baca nakhafu. Tak cukup isti'la'nya. Nakhafu. Tapi tak boleh muncul bibir. Maknanya kita fokus pada angkat betul-betul pangkal lidah ke langit lembut. Nakhafu. Baru jadi isti'la'. Jangan baca nakhafu. Okey. Dan yang kedua tadi. Qamtarira. Qamta. Ta. Ini isti'la' dan itbaq. Lagi tebal. Ta. Tak boleh baca ta. Ta. Tapi tak boleh muncul. Seterusnya ayat 13 surah Al-Muzammil.
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما وطعاما. Kenapa dia merahkan kat situ? Fokusnya jangan sampai huruf sebelumnya dan selepas huruf merah tu jadi ikut tebal. Wa ta'aman habis semua tebal. Tak boleh wa, tak boleh a. Hanya ta saja yang tebal. Wa ta'aman. Satu lagi ghussatin. Jangan baca ghussa. Ghussa. Ghussatin. Okey? Seterusnya surah Nuh nanti kita baca gila-gila. Wa qad adallu katsira. Adallu. Jangan baca adallu macam sebut huruf da. Dia tak boleh da tapi ba. Adallu. Dan pastikan dan berhati-hati jangan pula kita dah sebut da dengan sempurna lam jadi tebal. Adallu pun tak boleh. Adallu. Lam itu istifal. Patah balik pada senyum. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا تزد الظالمين تزد الظالمين. Hati-hati menyebut dha ni. Memang bukan senang. Sebab dha ni nak jaga hujung lidah kena keluar. Sebab dia tidak ada sofir tadi yang saya dah sebut tadi. Kalau kita baca wala tazidiz zalimina, salah sebab dia menghasilkan sofir yang tidak ada sifat sofir padanya. Okey. Kemudian dia ada sifat rokhawah. Dha, apa rokhawah tu? Terlepas suara. Kat mana nak lepas suara? Tazidil dha. Ni saya lamakan nak tunjuk mana rokhawah tu. Tazidil dha. Dia tak boleh baca tazidil dha, dia kosong. Macam seolah-olah dia tukar suara tak keluar tapi angin keluar. Sedangkan dha ni suara keluar, angin tahan. Tazidil dha. Yang keluar tu apa? Suara. Dil dha. Okey. Kemudian yang akhir sekali bolala bo bo bo. Dia ada rokhawah dan istitalah tadi. Dan akhir sekali wa allawis taqamu. Wistaqamu. Jangan baca wa allawistaqamu qa. Dia macam nak tebal tapi tak berapa tebal. Wistaqamu ala tariqati. Ada dua tu. Ala tariqati. Ri tu nipis betul-betul sebab ra baris kasrah. La asqainahum. Jangan baca la asqainahum. Qainahum dia jadi qa. Salah lah. Jali dah tu. La asqai. Takut dia jadi kaf. La asqa. Qa kan? Asalnya kan qaf. Pada atas bunyinya qa. Ya tu kemudian masuk lin. La asqainahum ma'an ghadaqa. Ni pun hati-hati masa menyebut. Ditakuti dal jadi tebal. Sebab dal itu diapit oleh dua-dua huruf isti'la. Ghadaqa. Masam senyum masam. Macam tu lah lebih kurang. Ghadaqa. Macam Zandra buat. Ghadaqa. Kena pastikan betul-betul. Okey, boleh? InsyaAllah kita ada masa. Kalau boleh saya nak minta semua sekali praktis kalimah ni sekejap boleh? Kalau yang tak boleh baca pun boleh sebut kalimah yang ada huruf isti'la tu untuk saya mendengar. Jangan baca ayat penuh. Sebut kalimah. Boleh? Baik. Okey, boleh Kak Liza. Start dulu Kak Liza. Nak sebut penuh boleh. Nak sebut kalimah pun boleh. Kok nak fokus pada kalimah kan. Daripada atas. Tak berapa dengar sangat. Dekat tanwin tu kan abusan, abusa, sa tu nipis tapi tanwinnya tu
Dia acah-acah tebal. Faham tak maksud saya acah-acah tebal tu? Tanwin tu dia dah bunyikan dengung yang tebal sebab nak jumpa huruf isti'la iaitu qaf. Abusa. Sa tu nipis dulu Kita kalau sebut san, kita jumpa huruf dulu ke baris dulu? Confirm kita jumpa baris huruf dulu kan? Jadi sin itu kita sebut berdasarkan pada sifat dia nipis. Tanwin tu sahaja tebalkan. Abusan qamtarira. Cuba Kak Liza sebut kalimah yang dua ujung tu. Bukan Abu Kak Liza boleh pandang kamera sekejap? Okey. San tu memang senyum. Senyum untuk sin je. Tanwin tak boleh. Abusan qamtarira. Abukan Okey, boleh. Lepas tu, yang kedua. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما Okey, terus yang ketiga. وقد أضلوا كثيرا Waqad adallu. Hati-hati sebab sebelum tu huruf hamzah. Waqad adallu. وقد أضلوا كثيرا Okey. ولا تجد الظالمين إلا ضلالا Okey, dhalala tu betul. Cuba lagi sekali kalimah tazidil zalimina. ولا تجد الظالمين Okey. Okey Kak Liza, pandang sekejap. Di tu senyum. Masuk dha tu tak boleh senyum dah. Dia jangan tazid. Pandang sini Kak. Tazidil, nanti dia jadi nipis dekat dha. Tazidil dha. Tazidil dha. ولا تجد الظالمين Dia bukan dil. Dia bukan dil. Dia tak boleh senyum. Masuk dha tak boleh senyum dah. Senyum tu untuk dal. Sebab dal tu pada bawah. Di kan. Dil dha. Dil dha. Tapi masa dia dah sentuh dha, mati tu kan, dha ni kalau dia sabdu kan menunjukkan dia dua huruf. Satu mati, satu hidup. Ketika dia pergi dekat mati dha tu, dia dah tebal. Dil. Nampak? Dil. Dia tak boleh dil dha. Baru letak baris baru dia nak masam, tak boleh. Nanti dia akan jadi nipis nanti. Okey. Boleh Kak Liza? ولا تجد Dia perpindahan daripada baris bawah nak pergi dha tu. Macam ni Kak. Tengok Kak. Dil. Dil. Dia jangan kekal dil. Dia jangan kekal senyum tu. Dil. Dil. Tu yang tu. dia tidak perubahan dia lah. Wala tadribin Pandai Kak Liza. Baru betul. Betul. bisa je lah. Okey. Cuma tak berapa jelas sangat suara Kak. Dia macam jauh kan. Okey, terus. Tadribin Okey, boleh dah tu. Okey, yang keempat. Wa allawis taqamu. taqamu alat tariqati ta'addaikum ma'an wa taqamu. Okey, Cun. Okey, terima kasih Kak Liza. Okey, Ili. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira Okey. wa ta'aman dza ghussatin wa azaban alima Okey. wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dalala Okey. wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Okey. Boleh bezakan tebal dan nipis. Okey, terima kasih Ili. Okey, Zandra, next. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima Okey. wa qad adallu katsiran wala Okey. wala tazidiz zalimina illa dalala Okey. wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Okey. Terima kasih Zandra. Cantik. Terima kasih Zah. Okey. Baik, sama. Hajar ini. Tak ada buku dia Ustazah. Oh Allah. Kan pakai buku lain. Allah. Okey, kan susah pula nak mencari. Cuma dia ada letak kat situ muka surat. Semua muka surat 570 lebih. Boleh tak ajar buka sekejap Quran? Muka surat Quran, okey. 579. Okey, page. 579. Jadi dekat-dekat je 574, 579, 571, 573. Okey, 57. Ni 579 dulu. Okey, 579. Ayat 10. Tu. Okey, 579. Okey, ayat 10. Inna Okey, innama. Tu. Bukan. Itu ayat 8. Itu ayat 9. 9 atau 10. Inna nakho. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Okey, cantik. Lepas tu tengok muka surat 574. 574. 74. Okey. 34 live belakang tu kan. Okey. Ayat yang ke-13. 13. Tengah tu. Okey. Wa Wata'a. Okey. Wata'aman dza ghussatin wa azaban alima. Okey, boleh? Cuba tengok muka surat 573 sebelah dia je. Ayat 24. Sorry, ayat 16. Atas. 16. Wa Okey. allaw istaqamu. Baris ketiga. Okey. Wa allaw istaqamu ala Mu panjang. Mu ada waw. wa allaw istaqamu ala tariqat Istaqamu ala tari. Mu tu ada waw panjang mat. wa allaw istaqamu ala Taqo. Oh jadi ghaib. wa allaw istaqamu ala Mu tak boleh tariq. pendek. Mu tu panjang mat. Ada waw tu. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Boleh?
Okay, last kali 571 ayat 24. 71. Sekejap. Okey, 24. Okey, yang sekejap. Waqad adall. Waqad adallu katsira Hmm. wala tazididz zalimina illa dhalala. Okay, kejap aja. Dha, dia dah terbalas tadi bunyi. Cuma kalau dia bunyi wala tazidil zalimi, dia tak ada suara. Dia tak melepaskan rokhawah. Wala tazidil Okey. bukan yang dha Wala tu. Masa nak masuk tu. Wala tazidil tidid itu rokhawah. Lepaskan. Dil. Itu rokhawah. didzo wala taz wala tazididz zalimina illa dhalala. Okey, cantik. This okey. Dil. Itulah rokhawah dia. This okey. Terima kasih aja. Okey, Okey, Nurain. terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira Okey, cantik. wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima Okey. wa qad adallu katsira Boleh. wala tazidin zalim. Wala, dia jangan masuk hidung. Bila bunyi tazidin, dia jadi dengung pula nanti. Tak nak ke hidung. Wala, jangan. Dia buat dha ni dia tak ada hidung. Wala tazidil. Wala tazidiz zalimin. Hujung dia dah keluar tak? Tazidil dil. Wala tazidiz zalimina illa dhalala. Okey. Wa allaw istaqamu ala tariqah Ala tari. la asqainahum ma'an ghadaqa. Baik. Terima kasih. Terima kasih Zah. Okey, sama. Okey, Kak Nurita. Ni Kak Nurita. Sini. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira Okey. wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima Okey. wa qad adallu katsira. Dia cepat-cepat tarik lam tu. Wa qad adallu. وقد أضلوا كثيرا Okey. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Okey. وأن لو استقاموا على الطاعة Ala tu jangan ala, jangan tebal dulu sebab mungkin kita dah nampak ta. Wa allaw istaqamu ala tari. Ala tari. الطارق Ah. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا Ma'an ghadaqa. Okey, cantik. Terima kasih Kak Nurita. Sama. Okey, boleh Liana sebutkan kalimah-kalimah tak? Yang warna merah-merah tu kan? Saya nak ikut apa yang Ustazah baca tadi. Aku ikut Apa dia? Oh, Liana tak ada buku coklat eh? Dia makan buku lain. Oh, okey. Nombor 9 dulu kan? Ayat 9. Ayat 10. Betul. Boleh baca semua tak? Boleh.
Sebut kalimah dia je. Nakhafu. nakhafu, Okey. Qamtarira. qamtarira, Okey. Lepas tu wa ta'ama. Surat 574. Ayat 13. wa ta'aman, betul tak? Okey. Boleh? Za Ussatin. Gussatin, Ni boleh? Gussatin, Khussatin boleh. Tapi kalau nak masuk waw lah. Kalau dia satu kalimah khussatin je. Gussatin, Okey. wa azaban, Oh, azaban tu tak tahu juga. oh tak ya, Muka surat 571. Wa qad adallu. wa qad adall, sorry, wa qad Adallu. adallu, Pastikan semua lidah tu tepi, pangkal, Adallu. ujung semua lekat. Adallu. Okey. Tazidil zalimina. wala tazidid, Tazidil za. Dia jangan senyum diz. Masuk za pun jangan diz. Dil za. wala tazidid zalimin, Okey. dolala, Okey. Wa allau istaqamu. yang atas ada kan? Ayat sorry, muka surat 573 ayat 16. Oh ya ya. wa lawis taqamu Okey. Ala tariqati. ala tariqati, Boleh. La asqainahum. la asqainahum, Okey, yang last. Ghadaqu. ghadaqu. Okey. Hasil dia nak. Ya dah. Alright. Mana Fiza? Fiza boleh tak sebut kalimah-kalimah je? Dia kan? Assalamualaikum Ustazah. Salam. Okey. Muka surat buku tahsin tu muka surat 62. Ada yang jumpa Ada dah. Okey tu. Inna nakhafu. Inna nakhafu. Okey, hujung dia. Qamtarira. Yang mana warna merah? Qamtarira. Okey. Yang kedua. Wa ta'ama. Okey. Ussatin. Okey. Ustazah, boleh tak tadi saya ada dengar saya cakap kalau nak sambung wow tu so Tiung. ussatil. Masuk. Tapi sebab minta Fiza sebut tin je kan? Okey. Wa qad adallu. Kalau jangan tinggal. Wa qad adallu. Kalau tu lembutkan lagi. Wa qad adallu. Tebal lagi. Adallu. Dia tak penuh tu lidah tu. Adallu. Wa qad adallu. Tapi jangan confuse. Jangan lam jadi adal. Adallu. Adallu. Dia jadi jangkit sikit dekat lam. Adallu. Tu. Okay. Tazidil zalimina. Tazidiz zalimina. Cantik. Terus.
illa dolala. Okey. Yang bawah ada 4 tu. Daripada awal Ustazah. Wa allawistaqamu. Wa allawistaqamu Okey, terus. alat Dia tariqat jangan alat. Bila masuk to je dia dah tebal. Alau tariqati. alat tariqati. Dia bunyi macam alat tariqa tebal tapi jangan alat. Alau alat tariqati. okey. La asqainahum Qaf tu cantik lah. Sin jangan hidupkan. La asqainahum. la asqainahum Okey, last. Ghodaq Jaga jangan do. Rodako. Ghodaqo. Okey, cun. Okay. Terima kasih Fiza. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, jadi nampak betapa pentingnya untuk kita membezakan betul-betul setiap sebutan tebal dan nipis tu supaya dapat memelihara sebutan dan kalimah-kalimah Al-Quran kan. Okey, insya-Allah kita cuba perbaikilah sikit-sikit. Mudah-mudahan nanti bila kita baca selalu tu dia jadi ringan sebutan tu. Okey, jadi untuk petang ni tu sahaja setakat ni, nanti kita akan sambung lagi. Minggu depan kita raya kan? Minggu depan kita raya. Jadi kita cuti dulu. InsyaAllah lepas-lepas tu nanti kita tengok macam mana. Kita jumpa lagi lah Baik, sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Okey. Terima kasih.